वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 9वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 9th क्लास चिल्ड्रन ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो चौथा पाठ है, पाठ का नाम है प्रकृति की सीख। आपको मालूम है प्रकृति की सीख कैसा पाठ है? प्रकृति की सीख एक कविता पाठ है, किसी से संबंधित पाठ है, प्रकृति से संबंधित पाठ है। प्रकृति की सीख मीन्स ప్రకృతి की सीख అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రకృతి మనకు నేర్పించేటువంటి నీతి అని అర్థం। ठीक है, प्रकृति की सीख कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी है। प्रकृति की सीख कविता के कवि का नाम है श्री सोहनलाल द्विवेदी। उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म सन 1906 में हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु सन 1988 में हुई। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? उनकी प्रसिद्ध रचना सेवाग्राम है। और उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है छात्र छात्राएं, प्रकृति की सीख इस कविता पाठ का उद्देश्य क्या है? इस कविता पाठ का उद्देश्य है कि प्रकृति के कण कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा हुआ है। इन संदेशों से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। అర్థమేంటి? ప్రకృతి యొక్క అణువణువులో ఏదో ఒక సందేశము దాగి ఉంది। మరి ఆ సందేశాలను మనము అర్థం చేసుకొని మన జీవితంలో ఆచరించగలిగితే మన జీవితం సఫలమవుతుంది, మన జీవితం ఎంతో ఉన్నతిని సాధిస్తుంది అనే విషయాన్ని పిల్లలైనటువంటి విద్యార్థులైనటువంటి మీకు చెప్పడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం। ठीक है छात्र छात्राएं, इस प्रकृति की सीख कविता पाठ में हम जो पहला स्टैंजा है हम पढ़ चुके हैं। क्या है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर, शीश उठाना का अर्थ क्या है? सिर उठाना। ओके, మరి పర్వత कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। పర్వతాలు ఏం చెప్తున్నాయి? ఈ సమాజంలో నీవు ఏ విధంగా జీవించాలనే సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి। తలెత్తుకుని సగర్వంగా జీవించాలి। ऊंचे बन जाओ, ऊंचे बन जाना माने क्या है? ఉన్నతి పానా। మరి సమాజంలో తలెత్తుకుని సగర్వంగా జీవిస్తూ నీ జీవితంలో ఉన్నతిని అభివృద్ధిని సాధించాలి అనేటువంటి సందేశాన్ని పర్వతాలు మనకు ఇస్తూ ఉన్నాయి। అదేవిధంగా సాగర్ कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। మరి సముద్రంలో అలలు ఉప్పొంగుతూ లహరానా, లహరే అంటాం, అలలు అంటాం। లహరే ఏకవచనం है, లహరే బహువచనం। మరి సముద్రంలో అలలు ఉప్పొంగుతూ మనకి ఏ సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి? मन में गहराई लाओ। గహరాయి అంటే ఏంటి? డెప్త్। మరి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఏ విధంగా ఆలోచించాలి? గహరాయి సే సోచనా చాహియే, చాలా లోతుగా ఆలోచించాలి। మనసులో ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా పని చేయడానికి ముందుగా ఏ విధంగా ఆలోచించాలనే సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి। కోయి భీ కామ్ కర్నే సే పహలే గహరాయి సే సోచనా చాహియే। ఏదైనా పని చేయడానికి ముందు మనము ఆ విషయం గురించి వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్, మంచి ఏది, చెడు ఏది అనేటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా లోతుగా ఆలోచించిన తర్వాతే ఆ విషయంలో సరైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాయి। ठीक है छात्र छात्राएं, उसके बाद जो दूसरा स्टैंजा है पाठ्य पुस्तक में देखिए, दूसरा स्टैंजा है, देखिए। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठे मीठे मृदुल उमंग। तीसरा स्टैंजा क्या है? पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। यहाँ देखिए दूसरा स्टैंजा, समझ रहे हो क्या कहती है? समझना, समझना माने क्या है? ग्रहण करना, अंडरस्टैंड। समझ रहे हो అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ అని అర్థం। समझ रहे हो क्या कहती है? क्या, व्हाट
कहना, कहना माने क्या है? टेलिंग, సేయింగ్. నీకు అర్థమవుతూ ఉందా ఏం చెప్తూ ఉందో? ఓకే, మరి ఎవరు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ? సి నెక్స్ట్ సెంటెंसेस. उठ उठ गिर गिर तरल तरंग. तरंग, तरंग माने क्या है? तरंग माने लहर है. एक वचन में, बहुवचन में लहरें हैं. लहरें माने क्या है? वेव्स. తెలుగు में क्या कहते हैं? అలలు అంటాం. సముద్రంలో వచ్చేటువంటి అలలు ఉంటాయి కదా, దాన్ని మనం तरंग అంటాం. तरंग एक वचन तरंगे. यहाँ देखिए एक वचन बहुवचन. तरंग एक वचन है, तरंगे बहुवचन. समानार्थी शब्द है उसी प्रकार. लहर एक वचन है, लहरें बहुवचन. ओके, यहाँ देखिए मरी तरल. तरल का अर्थ क्या है? तरल माने चंचल. तरल माने क्या है? चंचल. अस्थिर का, अस्थिर माने अनस्टेडी, अनस्टेडी और मूविंग. కదులుతూ ఉండేటువంటి దాన్ని మనము తరల్ అంటాం. అలలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? స్టెబిలిటీగా, స్టాండర్డ్గా, స్టడీగా అలాగే ఉంటాయా అలలు సముద్రంలో? మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా సముద్రంలో అలలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? కదులుతూ ఉంటాయి. ओके, इसलिए कहा गया है चंचल लहरें. क्या है? चंचल लहरें. కదులుతూ ఉండేటువంటి అలలను ఇక్కడ తరల తరంగ్ అని అనడం జరిగింది. రైట్. మరి ఉట్ ఉట్ గిరి గిరి తరల తరంగ్. అలలు उठ गिर. यहाँ देखिए विलोम शब्द. विलोम शब्द क्या है? उठना का विलोम शब्द क्या है? గిరినా. అలలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? పైకి లేస్తూ ఉంటాయి, అదేవిధంగా మరలా కింద పడుతూ ఉంటాయి. గిరినా माने क्या है? नीचे पड़ना, नीचे पड़ना या टपकना. नीचे पड़ना या टपकना. సముద్రంలో అలలు కదులుతూ పైకి లేస్తూ ఉంటాయి, అదేవిధంగా కింద పడుతూ ఉంటాయి. లహరే సముద్రమే ఉడ్తీ है, गिरती है, కింద పడుతుంది. ఓకే, यहाँ देखिए समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग. మరి ఎవరు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ? చూడండి, కదులుతూ ఉండేటువంటి అలలు సముద్రంలో పైకి లేస్తూ కింద పడుతూ ఏం చెప్తుందో నీకు అర్థమవుతుందా అని. ఇంకా ఏం చెప్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం వెళ్ళలేదు, కానీ జస్ట్ ఈ 2 సెంటెన్సెస్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సముద్రంలో అలలు, కదులుతూ ఉండేటువంటి అలలు పైకి లేస్తూ కింద పడుతూ ఏం చెప్తూ ఉందో నీకు అర్థమవుతూ ఉందా? ఏం చెప్తూ ఉంది అది చూద్దాం. భర్లో భర్లో అప్నే దిల్ మే మీటే మీటే మృదుల్ ఉమంగ్. మరి అలలు సముద్రంలో పైకి లేస్తూ కింద పడుతూ ఏం చెప్తున్నాయి? భర్లో భర్లో. భర్లో భర్లో మానే ఫుల్ఫిల్. ఫుల్ఫిల్ ఫుల్ఫిల్ అంటే ఏంటి? భరో అన్నాం. ఏక్ శబ్ద మే భరో అంటే ఫుల్ఫిల్ అంటే నింపుకో. ఏం నింపుకోవాలి? ఎక్కడ నింపుకోవాలి? अपने दिल में. दिल क्या है? दिल माने क्या है? दिल माने मन, माने हृदय. ओके, రైట్. कलेजा भी कह सकते हैं. మరి మన హృదయంలో अपने, यहाँ देखिए अपने क्या है? शब्द भेद में अपने क्या है? शब्द भेद में अपने है सर्वनाम. सर्वनाम में किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है. ओके, ठीक है. भरलो भरलो अपने दिल में. మీ మనసుల్లో మే क्या है? మే कारक चिन्ह है. कौन सा कारक चिन्ह है? कौन सा कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक चिन्ह है. अधिकरण कारक चिन्ह है. व्याकरण भी सीख लेना चाहिए. ठीक है. भरलो भरलो अपने दिल में. సముద్రంలో కదులుతూ ఉండేటువంటి అలలు పైకి లేస్తూ కింద పడుతూ ఏం చెప్తుందో నీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఏం చెప్తున్నాయి? నీ మనసులో, దిల్ అంటే నథింగ్ బట్ మన్, హార్ట్. నీ మనసులో భర్లో నింపుకో. ఏం నింపుకోవాలి? మీటే మీటే
उमंग। मीठे मीठे मृदुल उमंग। उमंग माने क्या है? उमंग माने उत्साह, जोश, ఆనంద్ లేసే అంటే ఉత్సాహాన్ని నీ మనసులో నింపుకో. మరి అలలు చూసినప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంటుంది? చాలా సంతోషం అనేటువంటిది మనసులో కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి कोई भी काम करते समय हमें कैसा रहना चाहिए? ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి? ముందు ఆ విషయం పట్ల మనం ఉత్సాహం కనబరచాలి. జోష్ होना चाहिए. ఉత్సాహంతో ఎప్పుడైతే పని చేస్తామో ఆ పని ఖచ్చితంగా విజయవంతం అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఈ కదులుతూ ఉండేటువంటి అలలు పైకి లేస్తూ కింద పడుతూ మనకి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మన జీవితంలో కూడా అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేటువంటివి. అప్ అండ్ డౌన్స్ అంటే మీకు తెలుసు, కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతాం, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇలా జీవితంలో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ విధంగా ముందుకు ప్రయాణం చేయాలి? ఉత్సాహంగా ప్రయాణం చేయాలి. ఉత్సాహం మనసులో ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంది. బరిలో అపనే దిల్ మే మీటే మీటే మృదుల్ ఉమంగ్. నీ మనసులో ఉత్సాహాన్ని నింపుకో. అటువంటి ఉత్సాహంతో నీవు నీ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళు అనే ఒక మోరల్ని ఇస్తుంది. यानी मृदुल माने क्या है? मृदुल माने कोमलता. कोमलता माने नथिंग बट सरलता. ओके, सरलता माने क्या है? న్యాచురల్ సహజంగా అంటాం తెలుగులో. మరి సముద్రంలో అలలు ఏ విధంగా సహజంగా పైకి లేస్తూ ఉంటాయి, కింద పడుతూ ఉంటాయి న్యాచురల్గా. అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు సక్సెస్ వస్తూ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ వస్తూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి సందర్భంలో కూడా మనం ఏ విధంగా ఉండాలి? ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఒక అర్థాన్ని తెలియజేస్తుంది. అటువంటి సహజమైనటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉండాలి, సహజమైనటువంటి ఉత్సాహాన్ని నువ్వు కూడా కలిగి ఉండాలి. మీటే మీటే మృదులు. మీటే మీటే మానే క్యా హై? మీటే మానే మధుర్, స్వీట్నెస్ అంటే తీయటి అంటే అటువంటి తీయనైనటువంటి భావాలను మనసులో నింపుకో అని ఇక్కడ సాగరంలో అలలు పొంగుతూ మనకు చెప్తూ ఉన్నాయి. ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो कितना ढक लो तुम सारा संसार. पृथ्वी माने क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती, धरा, भूमि, कह सकते हैं ना, जमीन. ये सब समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है. पृथ्वी कहती अर्थ. पृथ्वी माने अर्थ. మరి భూమి చెప్తూ ఉంది, ఏం చెప్తూ ఉంది? ధైర్యన చూడు. ధైర్య మానే క్యా హై? ధైర్య మానే ధీరజ్, కరేజ్. మరి अर्थ చెప్తూ ఉంది ఏమని? ధైర్యన చూడు. చూడు, छोड़ना का विलोम शब्द क्या है? छोड़ना का विलोम शब्द छोड़ना का विलोम शब्द पकड़ना. సో పకడనా అంటే క్యాచ్, చూడనా అంటే లీవ్ అన్నమాట, వదిలిపెట్టడం. మరి ధైర్య నా చూడు, ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టకు. अपने जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी कठिनाइयां भी हो, మరి జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మరి దేన్ని వదలకూడదని చెప్తూ ఉంది అర్థ ధైర్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. कितना ही हो सिर पर भार. भार माने क्या है? भार माने वजन, वजन माने वेट. कितना ही हो सिर पर भार. सी తలపైన ఎంత భారం ఉన్నప్పటికీ కూడా, తలపైన భారం ఉండడం అంటే ఏంటి? సమ్ చిల్డ్రన్ దే ఫీల్ స్ట్రెస్, అంటే స్ట్రెస్కి గురవుతూ ఉంటారు, ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటారు. సో అటువంటి ఎక్కువ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతుంటారు? స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అటువంటి స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవడాన్ని ఇక్కడ సిర్ పర్ భార్ అని చెప్పడం జరిగింది. మరి అర్థం మనకేం చెప్తూ ఉంది? మన జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా ధైర్యాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టకూడదు. ఎర్త్ పైన చూడండి, ఎర్త్ పైన ఎన్నో కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్.
మరి ఎంతో ఎర్త్ పైన ఎంతో భారం ఉంది. అయినా కూడా ఏ విధంగా ధైర్యంగా మనందరినీ కూడా భరిస్తూ ఉంది, ధైర్యంగా మనందరినీ కూడా కాపాడుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మనం కూడా మన జీవితంలో ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా, ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ధైర్యనా చూడనా చాహియే, ధీరజసే రహనా చాహియే, ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు, ధైర్యంగా జీవించాలి అనే ఒక చక్కటి సందేశాన్ని మనకు అర్థిస్తూ ఉంది. నభ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. नभ माने क्या है? नभ माने अंबर, अंबर आसमान, आकाश, गगन ले सकते हैं. ओके, पर्यायवाची शब्द. नभ कहता है फैलो इतना. फैलना माने क्या है? छा जाना, स्प्रेड आउट. फैलना माने స్ప్రెడ్, వ్యాపించు, వ్యాప్తం హోనా. ఓకే, మరి ఆకాశము మనము ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆకాశం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా డక్లో తుమ్ సారా సంసార్. సంసార్ మానే क्या है? संसार माने, संसार माने क्या है? दुनिया, विश्व, जगत, जग कह सकते हैं. మరి డక్లో, డక్లో డక్నా మానే కవర్. ఓకే, మరి నభ कहता है फैलो इतना డక్లో తుమ్ సారా సంసార్. ఆకాశం మనకు ఏం మెసేజ్ ఇస్తుంది, ఏ సందేశం ఇస్తుంది? నీవు కూడా మరి సారా, సారా మానే సమస్త, ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఆకాశం ఏ విధంగా అయితే వ్యాపించి ఉందో అదే విధంగా అప్ని కీర్తి వ్యాప్తి హోనా చాహియే. అప్ని కీర్తి మానే క్యా హై? ఫేమ్, మన పేరు ప్రఖ్యాతలు, మన కీర్తి ప్రతిష్టలు నలుదిశలా ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆకాశం ఏ విధంగా అయితే వ్యాపించి ఉందో అదేవిధంగా మన కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా నలుదిక్కులా వ్యాపించే విధంగా అభివృద్ధిని సాధించాలి అని చక్కటి మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నాయి. ठीक है, यहाँ देखिए पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो ना. यहाँ देखिए ना, नहीं मत, ना नहीं मत నిషేధవాచక వాక్యమే ప్రయోగ करते हैं. నిషేధవాచక వాక్యం అంటే నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. నా నహి మత్. ఓకే, పృథ్వీ कहती धैर्य ना छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार. మరి ఎంతటి కష్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం వదిలిపెట్టకూడదు? ధైర్యాన్ని ఇప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అనే సందేశం మనకు ఎర్త్, భూమి మనకు ఇస్తూ ఉంది. నభ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. మరి ఆకాశం ఏ విధంగా ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాపించి ఉందో అదేవిధంగా మన కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా నలుదిక్కులా వ్యాపించే విధంగా మనము అభివృద్ధిని సాధించాలి, అటువంటి డెవలప్మెంట్ని సాధించాలనే సందేశాన్ని మనకు ఆకాశం ఇక్కడ ఇస్తూ ఉంది. यहाँ देखिए पर कौन सा कारक चिन्ह है? पर अधिकरण कारक चिन्ह है. ठीक है, फिर से देखिए छात्र छात्राएं, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरल भर लो अपने दिल में मीठे मीठे मृदुल उमंग. మరి సముద్రంలో అలలు కదులుతూ పైకి లేస్తూ కింద పడుతూ ఉండేటువంటి అలలు మనకి ఏం చెప్తూ ఉన్నాయో నీకు అర్థమవుతుందా అని అంటున్నాను. ఏం చెప్తూ ఉన్నాయి? నీ మనసులో చక్కటి ఉత్సాహాన్ని నింపుకో. అవి ఏ విధమైనటువంటి ఉత్సాహము? సహజంగా న్యాచురల్గా ఉండేటువంటి ఫీలింగ్, అటువంటి సహజమైనటువంటి ఉత్సాహాన్ని నింపుకో. ఎందుకని అంటుంది? ఉట్టు ఉట్టు గిరిగిరి, ఉట్టినా గిరినా, ఏ విధంగా అయితే ఉట్టినా గిరినా, ఏ విధంగా అయితే పైకి లేస్తూ కింద పడుతూ ఉండడము అని అంటే లైఫ్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేటువంటివి సహజంగా వచ్చేటువంటివే. మరి అటువంటి వాటిలన్నింటినీ కూడా ఏ విధంగా నువ్వు ఫేస్ చేయాలంటుంది? ఉత్సాహంగా, నీ మనసులో ఉత్సాహాన్ని నింపుకో అనేటువంటి మెసేజ్ను మనకి ఇస్తున్నాయి. అదేవిధంగా పృథ్వీ कहती धैर्य ना छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार. नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. మరి అర్థం మనకి చెప్పేటువంటి మెసేజ్ ఏంటి? నీ తలపైన ఎంత భారం ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ఏంటి? ఎంతటి స్ట్రెస్ ఉన్నా, మన జీవితంలో ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ధైర్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అనేటువంటి మెసేజ్ ఇస్తున్నాయి. నభ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. ఆకాశం మనకి ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఏంటి? ఏ విధంగా అయితే ఆకాశం ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉందో అదేవిధంగా మనం కూడా మన జీవితంలో మన యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు నలుదిక్కులా వ్యాపించాలి. ఆ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం గడపాలి, ఆ విధమైనటువంటి అభివృద్ధిని మనం సాధించాలి అనేటువంటి संदेशाన్ని आकाश में स्तूल दी। ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक खोलिए। पाठ्य पुस्तक में जो
पहला, दूसरा, तीसरा स्टैंजास है, पढ़िए और इनसे संबंधित जो शब्दार्थ है, व्याकरणांश है, अपनी पुस्तक में लिख लीजिए।